हेलो स्टूडेंट्स आपको समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हम जानिबा आपनकर प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर जो मानकर पॉलिटिकल साइंस रही माइनर पेपर पिला माने ठीक अच्छे पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर बा जीई बा हम जो कहूँ जेनेरिक इलेक्टिव जो मानकर रही से आसंता काली उत्कल यूनिवर्सिटी कौन कौन सब क्वेश्चन आसीपर आपर सिलेक्शन क्वेश्चन किसी आसी जोटा कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो मानकर इलेक्टिव रही पिलाने ठीक अच्छे आपण मानकर तो मेजर पेपर सब सरीगला माने आम जब कह मेजर 5 मेजर 6 एंड मेजर 7 आपण मानकर जो रही से सब आपण मानकर कंप्लीट हो जाइए ठीक अच्छे आउ जब देखा आपण मानकर केवल एमडीसी पेपर गोटे रही आउ आपण मानकर रही जीई बा जेनेरिक इलेक्टिव बा माइनर पेपर आपण मान जो कहते बीएससी पेपर आपण मानकर सरी जाइए ठीक अच्छे तो अलग जो सब्जेक्ट गुड़िक रही आपण मानकर जमीक जीई साइकोलोजी हो जीई आपण मानकर ओडिया हो कि हिस्ट्री हो एजुकेशन हो जहाँ भी सब्जेक्ट रही आपर सबू इंपोर्टान्स क्वेश्चन आपको मिल बास आपण मैंने केवल सिलेबस टी सेंड कर दिंतु बास से सिलेबस माने आपणकर बुक कौन रही से बुक्र नेम ना आमर जो कमेंट सेक्शन रही से कमेंट कर दिंतु बास मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आनीदेवी ठीक अच्छे लेट करवानी आम जाना पॉलिटिकल साइंस जो मान रही जेनेरिक इलेक्टिव से सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक तापर मुझे कहवाक चाहे कि जो पॉलिटिकल साइंस छात्र बा छात्री हाबुड़ यही भिडियोटी पढ़ुची माने जेनेरिक इलेक्टिव जो मैंने रखिंट से सांगसाथी मान पाखक सेयार कर दिखाँ जो मान पॉलिटिकल साइंस रही जेनेरिक इलेक्टिव ठीक अच्छे तो देखो फास्ट आम यदि देखा आपण मानकर सर्ट क्वेश्चन गुड़िक मुझे कहीदेवी तापर आपण लंग क्वेश्चन गुड़िक कहीदेवी निश्चित भाव में आलोचना करिया आपको कही रखे जो मैंने चैनल न कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते ए टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस जेनेरिक इलेक्टिव स्टूडेंट्स जो जेनेरिक इलेक्टिव रही पॉलिटिकल साइंस ओके देखो फास्ट आपर ये सब 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक देदेला जमीक गठन सभा कौन नेक्स्ट देखा यहाँ देखिए भारतीय संविधान केवे लागू है गठन सभार अध्यक्ष किए थे प्रस्तावना कौन पे ये भाव में सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आसीज प्रस्तावन सार्वभौमर अर्थ कौन निरपेक्ष राष्ट्र मान तुम्हें कौन बुझ मौलिक अधिकार कौन ये सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक पे ये सब माने आपर पॉलिटिकल साइंस जो मान रही से जेनेरिक इलेक्टिव पे ठीक अच्छे जेनेरिक इलेक्टिव आपर जो माइनर पेपर रही तार सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक निहाती भाव में समस्त आम सेयार करदे समतार अधिकार कौन ये सब आपर माइनर पेपर पे माइनर पेपर सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक देखा तापर कौन देखिए आपर राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व कौन मौलिक कर्तव्य कौन प्रस्तावनार मुख्य आदर्श कौन कौन नेक्स्ट तापर जब देखिए ये आपने देखिपे ये रही कौन ना न्याय केते प्रकार स्वाधीनतार अर्थ कौन बांधव्य कहले तुम्हें कौन बुझ संविधान रक्षक किए तो पॉलिटिकल साइंस जो मानकर रही पाने माइनर पेपर समस्त को ये वीडियोटी को टे सेंड कर दिंतु कहीं समस्ते जानवा दरकार आसंता काली आपर 2026 सब कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन हो पार आसंता काली आपर एग्जाम आसीपर तापर आम जब देखा ये आपर आउ कि क्वेश्चन रही जमीक संसद कौन पे संसद को लेकिन बहुत प्रकार क्वेश्चन आसपार जानी दिखाँ कि ये आपको कहली संसद कौन तो पर्टिकुलर कौन संसद कौन या ही क्वेश्चन आसो कि संसद को लेकिन आपर क्वेश्चन आसो जमीक संसद कौन संसद केतोटी सदन गठित संसद में कौन कौन गृह रही संसद कौटी रही ठीक अच्छे लोकसभा कौन राज्यसभा कौन ये भाव में आपर क्वेश्चन आसो देखो लोकसभा कौन राज्यसभा कौन लोकसभार मोट सभ्य संख्या के राज्यसभार मोट सभ्य संख्या के पूर्वर के रही बर्तमान के अच्छा ठीक अच्छे आंग्लो भारतीय केते जन अच्छा सबकि आपर माने मैच से क्वेश्चन आसीपर है ये जमी आप देखिए राज्य विधानसभा कौन है तापर आपर ये रही राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष राष्ट्रपति किए राष्ट्रपति किपरि नियुक्त होती राष्ट्रपति को किपरि पदच्युत कर महाभियोग प्रस्ताव आमर जो रही से द्वारा जो आम पदच्युत कर तो
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ, ସେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କରେ ଆସିଯିବ, ମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇନର ପେପର ହେଲା, ମାଇନର ପେପର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ GE ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭର ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବିଲ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ହେଲା, 2 ପ୍ରକାରର ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଆଇନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି, ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର, ହାଇକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ତା'ର ମାନେ ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ ହେଲା, PIL କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଗଠନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ହାଇକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ତାପରେ ରିଟ୍ କ'ଣ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ମାଇନର ପେପର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କ'ଣ, ବିଧାନ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କ'ଣ, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ବିଧାନ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ, ସେ କହିଯାଇଥିବ ବିଧାନ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝ ବା ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାର ବି କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। 100 ମାର୍କସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ 100 ମାର୍କସ୍ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି CAG କ'ଣ, CAG କ'ଣ, ତାପରେ ରହିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନର ପେପର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତା'ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ରହିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କ'ଣ, ତାପରେ GST ପରିଷଦ କ'ଣ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା 8 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ 8 ମାର୍କ ପାଇଁକି ସବୁ ପଢ଼ିବା, 5 ମାର୍କ ପାଇଁକି ସବୁ ପଢ଼ିବା, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ 8 ମାର୍କ ଯାକ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ କରିକି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବା, ଯଦି 8 ମାର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସେ ତାହେଲେ 5 ମାର୍କ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା ତାକୁ ଲେଖିବା, ତା ସହିତ ଆଉ 5ରୁ 7 ଲାଇନ୍ ସେଥିରେ ରିପିଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବା, ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଗଠନ ସଭାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏସବୁ 5 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରିବ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲେଖ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ୟାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସମତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।
ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ମାଇନର ପେପର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ସଂସଦର ଗଠନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖ, ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, ତାପରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲିକି ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ହାଇକୋର୍ଟର ଗଠନ ଆଉ ଭୂମିକାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଲା PILର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲେଖ, ମୌଳିକ ଗଠନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆଉ କିଛି 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ ତା'ର ଭୂମିକାକୁ ଲେଖ, ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖ, CAG କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ନୀତି ଆୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଭୂମିକାକୁ ଲେଖ, GST ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 8 ମାର୍କର କିଛିଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଗଠନ ସଭାର ଭୂମିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରକାର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିବରଣୀ ଲେଖ, ତାପରେ ଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶେଷତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନାଗରିକ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ଏଠି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଲେଖ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖ। ଆଉ କିଛିଟା 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଂସଦର ଗଠନ ଓ ଆଇନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ତୁଳନାମୂଳକ ଆଲୋଚନା କର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବିସ୍ତାରରେ ଲେଖ। ଏଠି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କର, ହାଇକୋର୍ଟର ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଓ ମୌଳିକ ଗଠନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି PILର ଭୂମିକା ଓ ଲାଭ ବିସ୍ତାରରେ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ CAGର ଭୂମିକା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଅନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, GST ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଜେନେରିକ ଇଲେକ୍ଟିଭ GE ଜେନେରିକ ଇଲେକ୍ଟିଭ ବା ମାଇନର ପେପର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନର ପେପର ବା ଜେନେରିକ ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।